ਸ਼ਮਾਦਾਨ रेडियो पंजाब टुडे सुनने वाले तमाम ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ यानी कि स्वर्ण सिंह दानेवालिया ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल खुशामदीद। अज दिन है जी वीरवार, तरीक है जी 19 जनवरी, समा पंजाब दीआं सूइयां ते शाम दे 6:30। तुसीं इस वक्त प्रोग्राम शमादान के जरिए साडे नाल लाइव जुड़े हुए हो। ये प्रोग्राम सोमवार तो लैके शुक्रवार शाम नूं इसे वक्त प्रसारित किया जाता है। इसनूं तुसीं फेसबुक पेज रेडियो पंजाब टुडे दे ते यूट्यूब चैनल रेडियो पंजाब टुडे दे, इस तो इलावा रेडियो पंजाब टुडे दी iOS ऐप ते भी सुन रहे हो। इस प्रोग्राम नूं तुहाडे तक पहुंचदा कीता जी पिंड भैणी वड़िंगा जिला लुधियाना के लिसनर्स वालों, जगजीत सिंह लंडन वालों, बलवीर सिंह उस्मानपुर सैटल वालों, वाशिंगटन फ्रेट सर्विस सैटल एरिए च ओनर ऑपरेटर ते ड्राइवर हायर कर रही है। डिस्पैच तुसीं पंजाबी ते इंग्लिश कर रहे हो करदे ने। गुरविंदर धालीवाल होरां दे नाल 2063544060 ते जगदेव संधू होरां नाल 2532666924 ते कॉल कर सकते हो। हर तरह के अकाउंट्स, बुक कीपिंग, टैक्सिस के लिए तुसीं हमेशा याद रखो महिंदर सिंह सोल ते लोकपाल सिंह सोल होरां नूं। इन्ने दे बिजनस लोकेशन है जी एक्यूरेट अकाउंट्स एंड टैक्सिस 24915104 एवेन्यू कैंट वाशिंगटन दे विच। पंजाबी दे विच बेझिझक हो के कॉल करो 2535208886 ते। मक्खन नागरा होरां दे स्पाइस प्लेस इंडियन रेस्टोरेंट हमेशा याद रखो, जेकर डाइन इन करना है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, डिलीवरी मंगा सकते हो जां फिर कैटरिंग करवानी है। लोकेशन इन्हां दी है जी कैंट वाशिंगटन दे विच 20609104 एवेन्यू ते कंटैक्ट नंबर है जी 2063531699 ते दूजा नंबर है 2532467296। रीफर दे बहुत ही माहिर ने जी मालवा ट्रक लाइन एंड ट्रेलर रिपेयर सर्विस। इत्थे तुसीं रीफर का यूनिट रीबिल्ट करा सकते हो, गैस रीफिल करा सकते हो, जां सैमी ते ट्रेलर के सारे मैकेनिकल काम भी करवा सकते हो। ब्रैंड न्यू तो यूज टायर भी ने, डेफ क्लीनिंग भी करते हैं, DOT सेफ्टी भी है जी। 10224 रेजिडेंसी रोड मनासस ते ने 8043728800 ते कॉल कर सकते हो। पंजाब ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर सर्विस, इन्हां दा इक्को एक निशाना गरंटिड ग्रेट एंड क्विक सर्विस। परमजा जस्सी होरां नूं 3179797205 जां 6612045818 ते कॉल कर सकते हो। इंडियन एपलिस दे विच इन्हां दी लोकेशन है 1315 वैस्टर्न हना एवेन्यू ते मेरे नाल बख्तौर सिंह ढिल्लों ने। ढिल्लों साहब सत श्री अकाल जी। जेकर तुसीं भी इस प्रोग्राम दे विच एडवरटाइजमेंट कराउणी चाहुंदे हो तां तुसीं साडे नाल संपर्क कर सकते हो 9780141741 ते। आपां गल करिए ढिल्लों साहब सब तो पहला जीरा शराब फैक्टरी दी। की ये शराब फैक्टरी दी जिहड़ी फैसला है, ये पूर्ण फैसला आ चुका है सरकार दा? किसान आगू की संतुष्ट ने इस फैसले तो? नहीं, अजे तक इनू आपां ला नहीं कवांगे। हाँ जी, जे फैसला कीता हुंदा, हुण तक फैसला आया हुंदा तां धरना जारी ना हुंदा ना, क्योंकि किसानां दी जां अंदोलनकारियां दी जिहड़ी मंग है उन्होंने गल स्पष्ट कही है कि जिन्नी देर तक नोटिफिकेशन की कापी साडे हत्थ नहीं आउंदी उन्नी देर तक असीं धरना नहीं चुकांगे। वैसे जे आपां देखीए तां उंज सरकार दे प्रतिनिध गए सी, अंदोलनकारियों नाल उन्होंने गलबात की है जी, लेकिन अंदोलनकारियों ने कोई हामी नहीं भरी। तजर्बा उन्होंने पुराना है, क्योंकि किसानों को इस गल का पता है कि जदों काले कानूनों के विरुद्ध मोर्चा लाया सी, वो मोर्चा बड़ा लंबा समा चलिया सी। असल दे विच किसानां दे एजेंडे दे उत्ते वो मोर्चा उस वेले नहीं सी, क्योंकि काले कानून पहला है ही नहीं सी जी। किसानां दी डिमांड तां इह सी कि सानू घट्टो घट्ट जिहड़ा हैगा फसलों का लाहेबंद भाव मिलना चाहिए और उहदे वास्ते जिहड़ा मापदंड डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन दीआं सिफारिशां दे जरिए तय किया गया सी जी, उही वो डिमांड करते सी कि सानू वो मिलना चाहिए। लेकिन इसे समय दौरान भी वो तां की देना सी ते केंद्र सरकार 3 काले कानून लै आई जिन्हां दे जरिए किसानां नूं खेतीबाड़ी सैक्टर चों हौले हौले जिहड़ा हैगा बेदखल करना सी, उन्हां लांभे करना सी ते सारा खेती सैक्टर जिहड़ा वो करना सी हवाले इन्हां दे कारपोरेट घराणिਆਂ दी। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੋ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵੀ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ, ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸਭ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ MSP ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਲੇਟ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚੱਟੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਕੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਭੌਰਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੂਰੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਗਤੋ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰਿਆ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਤਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣਾ NOC ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ PCC ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਲੜਾਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗੀ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਊਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ। ਫੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨ ਲੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾਨੇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਬੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਡੱਬਾ, ਤੇ ਲੱਡੂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਭ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਡੰਗਾ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭਲੇਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਦਾਨੇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਭਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਾਪਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਬਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਗਾਇਬ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਗੈਰ ਰਾਬਤੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਢ ਗਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਰਚਾ 'ਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦਾਨੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਖਿਆਲ ਵਾਂਗੂ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਜੂਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਇਲਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਉਹ ਕੁਰਕੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਹਾਈਨੈਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਗਾਉਣਾ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਮਾਮਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ FIR ਹੋਈ ਹੈ 306 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ MLA, ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਚਾਰਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ MLAs ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ 2002 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਰੀਬਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਫੀਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਵੱਜੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਕੇਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IO ਸੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ 2 ਅਹੁਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀ SSP ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੀ SSP ਸੀ ਜੀ। ਤੇ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜ ਪੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਵਾ ਡਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਟਾਰ ਵਰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਹੋਟਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਐਂ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ? ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ ਲਓ ਮਿੱਟੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪੈਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੀਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਫੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਜੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਇੱਕ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਪਾਰਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਲਾਜਵਾਬ, ਪਰ ਜੁਐਲਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੂਟ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ AC ਜੁਐਲਰਸ ਕੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 22 ਕੈਰਟ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਰਾਈਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਕੁੰਦਨ ਸੈੱਟ, ਜੜਾਊ ਸੈੱਟ, ਪੋਲਕੀ ਸੈੱਟ, ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਸੈੱਟ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਨੈਕਲੇਸ, ਚੇਨ, ਕੜੇ, ਚੂੜੀਆਂ, ਨਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਝੁਮਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ। AC ਜੁਐਲਰ ਸ਼ਟਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਗਹਿਣੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% ਪਿਓਰ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ 25416 100 ਫੋਰਟ ਐਵੇਨਿਊ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਕੈਂਟ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ। ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਟਰੀਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਫ੍ਰੀ ਫੈਕਸ ਸਰਵਿਸ, ਫ੍ਰੀ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਰੋਟੀ, ਠੇਕਾ, ਲਾਂਡਰੀ, ਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 360 652 6066 ਯਾਨੀ 360652 6066। ਇਹ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਐਲੋਮ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟ ਹਿਲਸ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 661 797 2354। USA ਦੀ one of the biggest car dealership
ਜੋ ਬੈਥਲਮ PH ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਨਵਰਟੇਬਲ SUV ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਰੈਡੀ ਸਟਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ 6105704200 ਜਾਂ 4848988100 ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰ ਆਟੋ ਮਾਲ 3439 ਬਾਥ ਪਾਈਕ ਬੈਥਲਮ PA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ DH ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਫਲੈਟ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ DH ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ DH ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ 9875507058 ਪਲੱਸ 91 ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਡ ਲਾਉਣਾ। WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 9875507058 DH ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਲਾਟ, ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲੈਟ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 5196220660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care. ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ 81 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 323 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6812600050। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ LG ਕੌਣ ਹੋਤਾ ਹੈ, LG ਕੌਣ ਹੋता है हमें हुक्म करने वाला, LG ये होता है। LG पूरा गर्म ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ LG ਤੇ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ PWD ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਵੰਡ ਵੰਡਈਆ ਵੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਦਾਨੇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ, ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਕਰਾਅ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਟਕਰਾਅ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, 13-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨੰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਧਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਏ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਲਕਲਾਮੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਦੇ ਠੋਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ। 4.5 ਘੰਟੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬਹਿਸ ਜੀ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਲਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 9 ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ 11 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 9 ਜਾਂ 11 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਨੇ ਟਕਰਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੈਂਚ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੈਂਚ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲਮਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਸੋ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖਰਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1955 ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1955 ਤੱਕ, 1955 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 56 ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖਰਾਣਾ 2 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 96 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ 26 ਫਰਵਰੀ 1996 ਨੂੰ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 98 ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਆ ਗਏ 12 ਅਕਤੂਬਰ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 3 ਦਸੰਬਰ 98 ਤੱਕ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ 13 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 28 ਦਸੰਬਰ 13 ਤੱਕ, 3 ਟਰਮਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 3 ਟਰਮਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਜੀ 28 ਦਸੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ 28 ਉਹਦੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, 49 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਥਰਾਓ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਵੈਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ, ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਤੀਫਪੁਰ ਵਾਲਾ। ਲਤੀਫਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਜਾੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 3 ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੀ,
ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੌਲੀ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬਗੈਰ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਓਪਨ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਜਥੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੋਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਡੰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪੈਨ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਨ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਤਿੱਖਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 60 ਫੀਟ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਾਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਈ ਕਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਟੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਫ। ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਕੋਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਜ਼ਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਵਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੀ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਤੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਚਲੋ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੁੱਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਦਾਨੇਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ CAA ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਦੋਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਵਗੈਰਾ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਤੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਦਾਨੇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, 5.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਲਮਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਜੁਰਮ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ UAPA, ਉਹਨੇ ਤੇ UAPA ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ। ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਿਰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।